बानी गुरु अमरदास जी। अब हम चली ठाकुर पे हार, अब हम चली ठाकुर पे हार। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਧਾ स्वामी जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੈਂਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਡੀਪ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਰੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਵੀ अपने गुरु के प्रति निष्ठा नहीं रख सकता। आपने 60 साल तक आप किसी गुरु की शरण दे विच नहीं गए, आप दे मन दे विच चिंगारी सी एक गुरु प्राप्ति दी, उस परमारथ नूं मिलन दी। ते जद आप जी दी ये जिहड़ी तीव्र इच्छा सी ये वधदी गई तां आप जी नूं गुरु अंगद देव जी तो नामदान प्राप्त होया ते आप जी ने अपनी सेवा, नम्रता ते समानता और प्रभु दे नाम दा जिहड़ा प्रचार आप जी ने कीता, पंगत ते संगत दी जिहड़ी नींव रखी, आप जी दा नाम दर्ज हो गया। आप 73 साल दी उम्र दे विच गुरु गद्दी ते विराजमान होए। इस तो सानू सब तो वड्डा जिहड़ा लैसन मिलदा है वो ये है कि उस परमात्मा नू किसी भी उम्र दे विच पाया जा सकता है। आपने दुनिया दे विच कई कुरीतियां दा जिहड़ा समाज दे विच चली हुई सी, उन्हां नू दूर करन वास्ते आप जी अगे आए ते हुण इस शब्द दे जरिए आप जी सानू वो जिहड़ी जीव दी पुकार है, जिहड़े उहदे जीवन दे विच जिहड़े संघर्ष चलदे रहिंदे हन, मोह माया चलदी रहिंदी हन, दुख चलदे रहिंदे हन, उस नू संबोधित करदे होए ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ एक बहुत गहरा शब्द रख रहे हैं। आप जी ने शब्द की शुरुआत की थी, अब हम चली ठाकुर पे हार। आप जी ने शुरुआत की थी कि इंसान अपनी इंटलैक्चुअल दे नाल, अपनी सोची समझी दे नाल सोचदा है कि मेरे कोल वो शक्ति है, मैं तां वड्डा इंसान हाँ, मैं तां कुछ भी कर सकदा हाँ, मैं तो अपने वल्लों ही अपनी जिंदगी दे विच जो कुछ भी चला होया है, भावे संघर्ष होण, भावे दुख होण, भावे कोई कठिनाई होण, वो अपने शक्ति दे नाल, अपने इंटलैक्चुअल दे नाल दूर कर देंगा। तां ये इंसान दी सब तो वड्डी गलतफहमी है। जद इंसान सारे पासे अपने हथ पैर मार के देख लेंदा है, नक रगड़ के देख लेंदा है, मत्थे रगड़ के देख लेंदा है, हर तरीके दे नाल साम दाम दंड भेद करके देख लेंदा है, लेकिन वो
जद हार जाता है तो उसनू एक अंदर दी आवाज आती है कि कोई है जो बाहर नहीं अंदर बैठा है। उस तिकर पहुंचना है, वही सानू इन्हां चीज़ां तो ऊपर लेके जा सकता है। वो कौन है? तो गुरु अमरदास जी समझा रहे हन, अब हम चली ठाकुर पे हार। वो सच्चा मालक है, वो सच्चा परमात्मा है कि जद आपां सारे पासे हार जाते हैं तो आपां अपने आप नूं उस ठाकुर कहते हैं, वो मालिक। इत्थे कोई एक जात नूं संबोधित नहीं कर रहे। ठाकुर उस सब तो उच्चा जिहड़ा सब दा रिप्रजेंटेटिव है, उस नूं कह के बयान कर रहे हैं कि वो ठाकुर ए मेरे मालिक, मैं हुण सारे संसार तो थक के अपनी बुद्धि चला के मैं थक चुका हाँ, हार चुका हाँ। अखां दे विच हंझू हन, मेरे पैर कप कपा रहे हन, मेरे हथ कप कपा रहे हन। मैनू समझ नहीं आ रहा, हुण मैं तेरी शरण दे विच आ गया हाँ, मैं तां सरेंडर करदा हाँ, हार गया हाँ। उस नूं इत्थे बयान करन दी कोशिश कर रहे हैं कि हुण मेरे अंदर कोई ताकत नहीं रही मेरे मालिक, हुण मेरी रक्षा कर। भावें मेरी परीक्षा ले ले, मैनू कोई कष्ट दे दे, पर मालिक हुण मैनू तेरी इच्छा स्वीकार है। हुण मैं तेरी शरण दे विच आ गया हाँ, मैनू होर कोई शरण नहीं चाहिदी। अगे आप कह रहे हैं, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। कि मालिक हुण तां मैं अपना जीवन तेरे उत्ते सुपुर्द कर दिता है। हुण तां मैं गुरु रूप दे विच तैनूं देख के अपना जिहड़ा जीवन है वो सरेंडर कर दिता है, उस भावना नूं लैके आ गया हाँ। हुण तेरे उत्ते है, राख प्रभु भावे मार। कि भावे जे तू मेरे औगुण नूं देखदा है, तू मेरे गुणां नूं देखदा है, जे तैनूं लगदा है कि मैं लायक नहीं है, मैनू भावे तू मार दे। जे तू थोड़ी दया दिखांदा है, भावे तू मैनू रख ले। हुण ये जिहड़ा डिसीजन है, हुण ये जिहड़ा सारा कुछ है वो तेरे हथ दे विच है मालिक। हुण मैं अपना सारा कुछ तेरे आगे संबोधित करदा हाँ। इत्थे पूरी तरीके नाल वो जिहड़ी सरेंडर दी भावना है, वो जिहड़ी मैं और मेरी है, वो उस मालिक दे सामने रख रहे हैं कि इत्थे मेरी वो अहंकार दी हार है। मैं कहंदा सी मैं कर लूंगा, मैं जानता हूं, मैं संभाल लूंगा, मैथों वड्डा होर कोई हो नहीं सकता। ये जिहड़ी मैं और मेरी सी मेरे मालिक, हुण मैं तेरे अगे सौंपदा हाँ। हुण अब मैं नहीं, हुण तू ही है, तू ही वो है, मैं ना ही वे सजना, तू ही वो है। हुण तां बस तू ही है, हुण तां बस तेरा 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 ही है। उस शरण नूं साडे सामने रखदे होए गुरु अमरदास जी सानू समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं। जे आपां अपनी जिंदगी दे विच वेखीए कि अज आपां उस सरेंडर दी भावना दे विच हैगे आ, आपां सोचदे आ कि आपां अपनी ताकत दे नाल, अपनी सोची समझी दे नाल इस भव सागर तो निकल जाणगे, भाई नहीं निकल सकदे। इंसान तां अपनी सोच अपनी ताकत दे नाल एक पहाड़ दे उत्ते तक नहीं चढ़ सकदा। उत्थे भी उन्होंने एक गाइड दी, एक माउंटेनियर दी लोड़ पैंदी है, जिन्हां नूं उत्थे जाण आण दा एक्सपीरियंस हुंदा है। इंसान अपनी सोच समझ दे नाल नहीं कर सकता। कि इंसान सूरज दा रुख मोड़ सकदा है, कि इंसान पृथ्वी जिहड़ी घुमदी है उन्हां नूं रोक सकदा है? नहीं रोक सकता। इंसान दे हथ दे विच कुछ नहीं है। इंसान तां 1% भी नहीं है। ये मालिक दी दात है, ये मालिक दी बनाई हुई रचना है, मालिक दा बनाया हुआ दिमाग है। इंसान दे दिमाग दे विच मालिक 1 मिनट ला के एक नस भी इधर तो उधर कर दे, इनू अटैक आने शुरू हो जाते हैं। ते की इंसान की समझदा है कि मेरे करके हो जाऊगा? उसनूं सानू समझा रहे हैं कि भावे अज जाना है, भावे कल जाना है, लेकिन जाना उहदी शरण दे विच ही पऊगा, उत्ते ही शांति आऊगी। वड्डे तो वड्डे राजा होवे, महाराजा होवे, डिक्टेटर होवे, आखिरी दे विच जे किसी नूं परम शांति मिली है, उस गुरु दी शरण दी विच मिली है, उस मालिक दी शरण दे विच मिली है। गुरु रूप दे विच वो मालिक आउंदा है सानू समझाउण वास्ते, सानू उस मालिक दे नाल मिलाउण वास्ते। गुरु रूप दे विच आना पैंदा है क्योंकि इंसान नूं इंसान समझाऊगा। तो जद आपां उस गुरु दी शरण दे विच पहुंच जांदे आ, अपने आप नूं सरेंडर कर दिंदे आ, फिर वो मालिक जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਿੱਕਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ, ਤੇਰੇ ਬਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਵੇ ਪਾਵੇ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ, ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਨ, ਮਾਨ ਔਰ ਅਪਮਾਨ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਵੇ, ਸੁੱਖ ਆਣ ਦੁੱਖ ਆਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹਿਣ,
ਹੁਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਡਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ मुझ विच कुछ नहीं, जो किच है सो तेरा, तेरा तुझको दे दिया क्या लागे है मेरा। कि मालिक मेरा तो पहला तो मेरा कुछ चीज सीगी नहीं। ये जिहड़ा शरीर सी ये भी तेरा दिता होया सी, ये जिहड़ी आत्मा है ये भी तेरी है, ये धन दौलत ये घर बार जिहड़ा है ये भी तेरा है। जे मैं ये सारा कुछ तैनू दे दिया तो मेरा रह की गया। उस अवस्था नूं सानू समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं कि हुण तां मैं सारा कुछ तेरे उत्ते सुपुर्द कर दिता है, मेरा कुछ नहीं है। उस अवस्था तक सानू लैके जा रहे हैं। अज आपां देखते हैं, आपां किसी मीडिया दे विच जां किसी होर प्लेटफॉर्म दे विच आपां कोई चीज़ गल सुनते हैं, साडा भरोसा डिग जाता है, आपां उस दे उत्ते उंगल चुकना शुरू कर दिंदे हैं। चलो जे साडे मन दे विच आ भी जावे, भरोसा साडा टुट भी जावे, तो सानू सोचण दी लोड़ है कि साडे गुरु ने साडे तो लिता की है। सानू सिर्फ दिता ही दिता है, लिता की है कि उन्हें कदे साडे तो मंगिया है कि तुसी मेरे लिए चंगे चंगे पकवान बना के लाओ। कदे गुरु ने कहा है कि तुसी मेरे लिए चंगे चंगे वस्त्र लेके आओ, या मेरे उत्ते दान पेटी चढ़ाओ, या मेरी आरती उतारो, या मेरे लिए अगरबत्ती धूप बत्ती प्रसाद लेके आओ। उन्हें कुछ मंगिया है? जिहड़ी सेवा सत्संगां दे विच कीती जांदी है, अपनी आस्था दे विच आके आपां उत्थे डाल दिंदे हां। वो भी लंगर दे विच जां साडी मेंटेनेंस करके साडे उत्ते निछावर कर दिता जाता है। ते गुरु भी अपनी जेब तो जिहड़ा कुछ भी उन्होंने अपनी निजी जिंदगी दे विच कमाया है वो साडे अगे रख दिंदे हन। जे गुरु ने साडे तो कुछ लिता नहीं, सानू उस ते बावजूद सानू उस परमात्मा दे नाल जोड़िया, सानू चंगियां चीज़ां सिखाईयां हन, सानू गलत चीज़ां तो बचाया हन, अपने आप नू कदे भगवान दा दर्जा नहीं दिता, अपने आप नू हमेशा कहंदे आ मैं तो गुरु दा मैं तो सेवादार हाँ, मैं तो सेवादार हाँ। उस गुरु दे उत्ते आपां उंगल चुकना शुरू कर दिंदे हां, उस दी बुराई करना आपां शुरू कर दिंदे हां। सानू सोचण दी लोड़ है कि गुरु ने साडे तो की लिता है, सिर्फ दिता ही दिता है। तो उस अवस्था नू ले जांदे होए इस बाणी दे जरिए आपां ने समझना है कि आपां अपने आप नू उस गुरु दे प्रति समर्पित करना है। बाणी दे विच आंदा है गुरु ऐसा चाहिदा जिहड़ा शिष्य तो कछु ना ले, ते शिष्य इहो जिहा चाहिदा जिहड़ा गुरु नू सर्वस दे। लेकिन इस दी गहराई दे विच मतलब की है? मतलब यह है कि जे गुरु है वो साडे तो कुछ ना मंगे, ना साडा धन मंगे, ना तन मंगे, ना मन मंगे, वो सिर्फ साडे तो साडा भजन सिमरन मंगे। जे थोड़ा कुछ जिहड़ा कुछ आंदा भी है वो भी साडे उत्ते ला दे। ते शिष्य किहो जिहा चाहिदा है? शिष्य चाहिदा है जिहड़ा सब कुछ गुरु ने दे, लेकिन भाव है कि सारा कुछ जिहड़ा है उसका मन के यूज करे कि मेरे मालिक ने मैनू दिता है, मैं तो सिर्फ इन्हां नू भोगण वाला हाँ, जिहड़ा कुछ दिता है मालिक ने दिता है। उस अवस्था तिकर सानू पहुंचना है, उस सच्ची गहराई दे विच जाना है। ते जिहड़ी लोकां दी जिहड़ी निंदा है उस नू अपने दिल दे विच नहीं लगाना है, किसे नू बैरागी नहीं कहना है, किसे नू आपां ने गलत नहीं कहना है। वो अनजान हन, उन्हां नू नहीं पता, आपां ने उहदे उत्ते उंगली नहीं छड्डनी, किसे नू गाला नहीं कढनी, सब नू प्यार दे विच वेखना है, उस मालिक दे रूप दे विच देखना है। जे कोई गाला भी कढदा है, जे साडा कोई बुराई भी सानू कहंदा है, सानू बड़े प्यार दे नाल जे आपां उन्हां नू सही बता सकदे हां तां जरूर बताइए। जे वो नहीं समझदा हथ जोड़ के बड़े प्यार दे नाल अपने घर वापस आइए। तो शुक्रिया कीजिए कि आज मालिक ने थानू बचाया। किसी कॉन्ट्रोवर्सी दे विच सानू पढ़न दी लोड़ नहीं है। जद जाके साडे विच वो नम्रता ते भाव वो प्रेम आऊगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हुण अगली कड़ी दे विच सानू की समझा रहे हन, ध्यान दे नाल सुनो जी। जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुम्हारी, जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुम्हारी,
ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਵਤ ਸਰਣ ਠਾकुर ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਾਰੀ ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਬਰਤਨ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਰਤਨ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਤਿਸ ਰੱਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਕਿ ਮਾਲਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਸ ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਰਵਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਲੋਨ ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 11-12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਵੀ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਅਜੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ, ਅਨਲੋਡ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਰਾਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਪ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ बैठे रहे। फिर आप जी ने मिनट नहीं लाई, खुद ही
ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੋ, ਕਰਦੇ 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 ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਮਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਗਲਾ, ਆਪਣੀ ਪੀਠ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੱਲ ਗੱਡੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰ ਮੱਥੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਭਗਤੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਪਿਆਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਉਹਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਹਰ ਜਿਉ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ, ਹਰ ਜਿਉ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ, ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ, ਹਰ ਜਿਉ ਰਾਖ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਓਵਰ ਮਾਈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ, हे परमात्मा, हे गुरु, मेरा हाथ मत छड़ना, मेरा हाथ मत छड़ना मालिक। मैं अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤੰਗ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਢੀਲ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਜਾਵਾਂ ਮਾਲਿਕ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਹਰ ਜਿਉ ਰਾਖ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੋ ਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਗਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵही ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। मालिक मेरे ਵਿੱਚ ताकत नहीं है। एक भक्त के लिए सब तो बड़ी रक्षा यही है कि वो अपने गुरु के प्रति अपने ਉਹਦੇ प्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़ा रहे, ਉਹਦੀ शरण ਦੇ ਵਿੱਚ रहे। ਤੇ मालिक मैं अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਬ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਘਰ ਹੈ, ਛੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਮੰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਾ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋ ਕੇ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰੀਏ। ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਪ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 84 ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰੱਖੀਏ, ਪਿਆਰ ਵੰਡੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਚੰਗੀ ਸੋਬਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। So start from the small steps in your house and create an atmosphere that will change a bigger picture in our house, in our life, in our karmas. Start from today. ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ। ਮਾਲਿਕ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ। जन नानक शरण तुम्हारी, जन नानक शरण तुम्हारी। हर जियो राखो लाज मुरार, हर जियो राखो लाज मुरार।